मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा असी लास्ट लैक्चर ਦੇ सत्याग्रह के बारे पढ़िया सीगा। अज असी रॉलेट एक्ट बारे पढ़ांगे। द रॉलेट एक्ट पेज नंबर है 55। कहता एम्बोल्डनड विद दिस सक्सैस गांधी जी इन 1919 लॉन्च्ड अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट पास किया सीगा। एक नवा एक्ट सीगा और ये काफ़ी बुरा एक्ट से हिंदुस्तानियों के वास्ते। और गांधी जी जोड़े सीगे उन्होंने फैसला किया कि वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इंपीरियल लैजिस्लेटिव काउंसिल। अंग्रेज़ों की जी इंपीरियल लैजिस्लेटिव काउंसिल से कानून बनाने वाली जी बॉडी सी उन्हें काली दे विच जल्दी के नाल एक्ट पास किया डिस्पाइट द यूनाइटेड ओपोजिशन ऑफ द इंडियन मैंबरस। हालांकि इंडियन मैंबरस ने इसका विरोध किया के बावजूद ही पास किया गया। इस एक्ट के राही गवर्नमेंट को कुछ बहुत ज़्यादा पावर्स मिल गई सी। किहड़ियां पावर्स? टू रिप्रैस पोलीटिकल एक्टिविटीज़। वो हिंदुस्तानियों दी कोई भी जिहड़ियां अंग्रेज़ विरोधी एक्टिविटीज़ सी उन्होंने सख्ती नाल दबा सकते सी। अलाउड डिटेंशन ऑफ पोलीटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। और अंग्रेज़ इस एक्ट के पास होने के नाल किसी भी हिंदुस्तानी कैदी नूं बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रख सकते सी। सो एक गलत तरह का कानून पास किया गया सी। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। महात्मा गांधी जी ने फैसला किया कि वो खिलाफ सत्याग्रह करेंगे और अंग्रेज़ों के कानूनों को तोड़िया जाएगा। और जिहदी शुरुआत जी उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को एक हड़ताल के नाल शुरू की जाएगी। रैलीज़ वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरीअस सिटीज़। सो गांधी जी की लीडरशिप के अलग अलग शहरों में रैलीज़ की गई रॉलेट एक्ट के खिलाफ। वर्करस वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स। रेलवे वर्कशॉप्स जोड़े वर्कर काम करते थे वो हड़ताल पर चले गए। शॉप्स क्लोज डाउन, दुकानें बंद कर दी हिंदुस्तानियों ने। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्च एंड स्केयर्ड दैट द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down nationalists। जो अंग्रेज़ों ने देखा कि हिंदुस्तानी उन्होंने खिलाफ हो गए ने और बहुत बुरा मतलब जोड़ा है माहौल क्रिएट हो रहा है और हिंदुस्तानी जोड़े ने लगातार अंग्रेज़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कई जगह के उपर रेलवे और टैलीग्राफ लाइन को तोड़ने की कोशिश की गई। सो अंग्रेज़ों ने हालात बेकाबू होंदे देख के फैसला किया कि वो सख्ती के नाल जोड़ा है नैशनलिस्ट लीडर्स को अरेस्ट करेंगे। लोकल लीडर्स वर पिकड अप फ्रॉम अमृतसर। अमृतसर के विचों जोड़ा है कुछ लोकल लीडर गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी जोड़े दिल्ली में जा रहे थे उन्होंने भी रस्ते के विचों ही कैद कर लिया गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसैशन। 10 अप्रैल को लोग जोड़े ने पीसफुल तरीके दे नाल एक जलसा कट रहे थे अमृतसर के विच, लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने उन्होंने उपर गोलियां चला दी। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रैड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसिज़ एंड रेलवे स्टेशनस। सो ये अमृतसर के लोग बड़े गुस्से आ गए और उन्होंने आने वाले दिनों के बैंकों लुटना शुरू कर दिता, पोस्ट ऑफिस से हमले कर दिते, रेलवे स्टेशन के उपर हमले कर दिते। सो इन्हों जोड़ा है ये अमृतसर के हालात काफ़ी खराब हो गए। मार्शल लॉ वाज इंपोज्ड। सो अमृतसर के हालात काबू करने के लिए मार्शल लॉ जोड़ा लगाया गया। अमृतसर के आर्मी लगा दी गई। जनरल डायर जोड़ा कि उस टाइम जोड़ा मिलिटरी का ऑफिसर सीगा उन्हें कमांड संभाल ली अमृतसर की। सो इस पैराग्राफ असीं देखांगे जलियांवाला बाग की ट्रैजिडी। 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 जोड़ा जलियांवाला बाग की ट्रैजिडी हुई सी। ये कारण असीं पढ़ रहे हैं बच्चे। कहता इस दिन बहुत वड्डी क्राउड जी है जलियांवाला बाग के इकट्ठी हुई सी। सानू पता है उस दिन विसाखी वाला दिन सीगा और बहुत सारे जोड़े सिख जोड़े वो भी उत्थे विसाखी वाले दिन इकट्ठे हुए थे जो हरमंदर साहब आए थे। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रैसिव मेजर्स। कुछ जोड़े जलियांवाला बाग के जोड़े लीडर से वो अंग्रेज़ों दीयां बुरियां नीतियों के खिलाफ विरोध करने लिए इकट्ठे हुए थे। अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल विसाखी फेयर। बाकी जोड़े वो हरमंदर साहब विसाखी का मेला देखने आए थे, विसाखी देखने आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इंपोज्ड। जोड़े पिंडों चों आए थे श्रद्धालु उन्होंने कुछ नहीं सी पता कि इत्थे मार्शल लॉ लगा होया है और लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगी हुई है।
Dyer entered the area, blocked the exit points and opened fire on the crowd, killing hundreds. ਅਚਾਨਕ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਿਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਐਜ਼ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਲੇਟਰ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਮੋਰਲ ਇਫੈਕਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਨ ਦ ਮਾਈਂਡਸ ਆਫ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਜ਼ ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਟੈਰਰ ਐਂਡ ਆਲ। ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਣ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੂਟਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਿਊਮੀਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਕ੍ਰੌਲ ਔਨ ਦ ਸਟਰੀਟਸ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਂਗ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੁਕ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ। ਸੀਇੰਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਪਰੈਡ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਲਡ ਆਫ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਰੋਲਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰਸ ਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਬੀਇੰਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਲਜਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਉਹ ਰੀਂਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਔਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੋਲਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਰੋਲਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਮਟਡ ਸੀਗੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਰਟਨਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਨ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਹੀ ਫੈਲਟ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਅਪ ਦਾ ਖਿਲਾਫਤ ਇਸ਼ੂ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਖਿਲਾਫਤ ਇਸ਼ੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 1919 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1919 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰਕੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈੱਡ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟਰਕੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈੱਡ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ ਟਰਕੀ, ਔਰ ਟਰਕੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਟਰਕੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਟਰਕੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਕੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਟਰਕੀ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰਕੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਟਰਕੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਟਰਕੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਖਿਲਾਫਤ ਮੀਨਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ। ਸੋ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਟੋਮਨ ਟਰਕੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਸੀਗੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਕਿ ਓਟੋਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਟਰਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਘਟੀਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। A young generation of Muslim leaders like brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing them with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue. ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਔਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈਏ ਔਰ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ saw this an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ। At the Calcutta session of Congress in September 1920, Gandhi convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as Swaraj। ਸੋ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫਤ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਖਿਲਾਫਤ ਕਮੇਟੀ ਐਂਡ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ।